قضاء حوائجنا، ستر عيوبنا، تيسير أمورنا وصلاحنا، زيادة في استقامتنا وعبادتنا وقربنا من نبينا محمد. نور قلوبنا يا رب، انظر إلينا نظر رحمة، حول حالنا وحال المسلمين، احسن حال، فرج عنا حاجاتنا وحاجاتنا من الآخرة يا رب العالمين. وفقنا لكل خير، اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأهل ودك وأهل كثرة ذكرك وكثرة الصلاة على نبيك يا رب العالمين. اجعلنا من قوام ما تنزل الرحمات في هذه الليلة، اجعلنا نصيبا منها يا رب. في خير عبس الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ابدا. أدناني عمدا وارضاني وضوء أعطني من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحسنة النسبية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعينا الهدى ودنيا المخير الانتفاع والمغفر وخير البشرات. اللهم علمنا علمك نطلب به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهم نعرف به كيف نناديك. اللهم أسألك فهم النبي مع المرسلين إلى الملائكة المقربين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك قرآن أمة المسجد وما قبله وما بعده علينا حتى تردنا وتهديتنا إليه. اللهم أغننا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا برحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من يقلب الامور كلها بيده والجمع كله، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل ذلك بعذابي ابدا وارزقنا كما رسول العارفين والفقه به مع كمال الاخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والدفاع وهدى للأمور الأولين والآخرين. آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبل طبعا سيدنا محمد بن سلام. اللهم ضوء على الحداد صاحب هذا التأنيف حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وأما المسألة للناس فهي مذمومة جدا إلا عند الحاجة الشديدة، وهي أعني المسألة من الفواحش، ولم يحل من الفواحش غيرها كما ورد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. Pembahasan kita setelah kita membahas tentang miskin, kita sudah bahas tentang siapa sih orang-orang yang fakir miskin, dan sudah kita bahas apa makna dari fakir, apa makna dari miskin. Selayaknya miskin kemarin kita belajar sabar, enggak mengharapkan sedekah orang kaya. Kita menjadikan mereka tidak boleh bergolongan. Apakah lantaran kaya kemudian kita hormati? Apakah lantaran dia pejabat kemudian kita hormati? Tidak. Jadi kita menghormati karena sisi manusia. Atau mungkin kita hormati dari sisi mungkin dia lebih tua dari kita. Atau kita hormati bahwa dia muslim. Itu. Tapi kalau selain daripada itu, tidak boleh menghormati orang kaya tersebab kekayaannya. Tidak boleh menghormati orang kaya lantaran kekayaannya. Enggak boleh.
Kita muslim punya wibawa, punya harga diri. Wa amal mas'alatu, adapun minta-minta. Ini minta-minta, biasa minta dong. Bayarin saya bakso dong. Bayarin saya kue dong, minta. Wa amal mas'alatu linnasi, adapun minta-minta kepada orang, fahiya madmumatun jiddan, itu perkara yang sangat tercela sekali. Gak boleh kita minta-minta. Tolong dong, minta. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil tuh, jangan dibiasakan anak kecil minta-minta. Celamitan, jangan biasain. Biasa tuh kan kalau ada anak kecil, ada orang nunggu. Gak boleh. Mengharap untuk dikasih. Gak boleh. Jaga tuh kita punya anak, punya keturunan. Gitu. Gak boleh ngarepin. Jadi bina anak kecil sedini mungkin. Jangan sampai tuh anak kita di masa dininya, masa kecilnya ada pengharapan kepada orang. Biarkan dia mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan. Kalau ada tamu, anak-anak kita enggak boleh, jangan mendekat. Kalau mau salim. Kalau udah kira-kira salim, udah keluar. Jangan tuh diri di atas kue. Waduh. Otomatis tamu bilang, kue ya diambil. Enggak boleh tuh. Jadi biasakan anak kita enggak boleh minta-minta, enggak boleh celutak. Karena ini penyakit nih. Orang kalau udah gemar minta, bakal jadi penyakit. Biasanya kalau orang udah gemar minta, gemar minjam. Dan biasanya kalau minjam orang kayak gini, nggak pernah ngebalikin. Ini ada sebab dan akibat. Kenapa ada hujan? Jawab dong. La haula wala quwwata. Untung kopi saya udah habis. Kalau enggak, saya siram. Masa untung ada hujan, ada panas katanya. Adakah sebab adanya hujan? Apa? Awan, ya diantaranya terseret dengan angin dari lautan sana. Contohnya itu sebab, bukan karena aja ada hujan ada panas. La haula wala quwwata illa billah. Pinter namanya. Untung kopi saya udah habis. Ya, jadi tidak seperti itu. Lantaran ada hujan karena ada sebab. Tidak ada hidup di alam dunia ini tanpa ada sebab. Nih gara-gara orang dia minjem nggak bayar, awalnya karena minta-minta, demen minta. Makanya nih orang nggak pantas. Kalau sama rokok tuh minta dong. Ngerokoknya nggak pantas, mintanya nggak pantas juga. Model korek doang. Iya, model korek doang. Model pentolan korek, Masya Allah. Gitu. Biasa nih pokoknya kalau ada pentolan korek atau korek gas berarti di ahlul hisab. Ahli hisab. Jangan pakai bohong. Mana mungkin dia sundut kompor di jalanan? Ada gak? Bisa masuk akal gak? Ya, seperti tadi ada hujan gara-gara ada panas. Masuk akal gak? Jadi tidak mungkin orang bawa korek tanpa ada sebab. Kecuali dia pecinta alam. Dia berkemah untuk apa? Untuk menyalakan kayu bakar atau batu yang pada akhirnya nanti menyala dan sebagainya. Itu boleh. Ingat, banyak orang minjem kemudian nggak bayar karena memang kebiasaan minjem. Dari kebiasaan minjem, kebiasaan minta. Makanya nggak boleh. Man fataha baban minal mas'alati, barang siapa yang pernah dia buka satu saja, minta. Dia pernah udah mulai minta sama orang. Ada kue gak, Bang Jamal? Gak ada. Pas waktu gak ada lagi. Misal saya minta dong. Itu kemudian ketika saya minta, itu bakal keterusan. Fatahallahu lahu sab'ina baban minal mas'alah. Allah buka buat dia 70 pintu minta-minta. Makanya jangan biasain minta. Celutak. Gitu, celutak. Kenapa? Iya, ada aja jalannya untuk minta lagi. Iya, ada aja jalannya. Karena udah kebiasaan minta. Sama, orang minjem juga begitu juga. Minjem, bayar enggak? Minjem bayar.
Boleh, mau minjem seberapa pun boleh, tapi bayar. Dan biasain, 1 perak orang dia punya hutang, kemudian mati, yang harusnya husnul khatimah nggak jadi husnul khatimah. 1 perak. Ada nggak sekarang orang punya 1 perak? Nggak ada. Paling rendah paling 1.000, ya kan? Paling rendah 1.000. Ini 1 perak hatta dia punya utang, dia meninggal dunia belum bayar. Oh, biasain tuh, biasain jangan minta-minta, jangan minjem-minjem. Ini biasa orang minjem dong. Kalau nggak sanggup udah nggak perlu. Sering saya katakan, mau sunatan, mau kawinan, mau pinjem. Kalau kira-kira untuk akad nikah, sekedar akad nikah kan bisa. Cuma sekedar kopi doang. Atau kalau misalnya kita nggak punya kambing, apa biasa tradisi Bogor? Iya, kalau nggak kambing, bebek udah kan, bebek mampunya bebek udah. Malu, ngapa jadi malu? Orang kita ngadain acara kok pakai malu? Nggak pakai apa namanya undang-undang, nggak ada masalah. Jangan belaga, gitu kita nggak punya duit pakai undang-undang. Yang ada pada akhirnya jebol, dosa. Gara-gara seperti itu akhirnya tuh ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia anil masalata, yakni minta-minta. Illa indal hajati syadidati, kecuali kalau dalam keadaan hajat, butuh sekali. Kalau udah terlanjur butuh banget boleh deh. Emang butuh. Kita punya mobil, nggak ada bensin, minjem. Emang ngetug dari Jakarta ke Bogor. Kita punya mobil, nggak punya untuk bayar e-tol, minjem. Emang kita naik mobil juga, andaikan lewat jalanan umum, jauhnya luar biasa dari Jakarta ke Bogor misal, minjem. Tapi bayar, gitu. Itu namanya kebutuhan yang mepet namanya. Boleh pinjam tapi bayar. Jangan giliran udah ada duit nggak bayar. Biasaan tuh, gitu. Kadang biasa nih orang panci dia pinjam, peci dia pinjam tuh biasa panci, kredit. Orang biasa kredit khawatir tuh. Dia kebiasaan udah. Kredit, mulai dari panci, mulai dari penggorengan, nanti akhirnya rumahnya dikredit. Naudzubillah. Kontrakannya dikredit, kemudian sawahnya dikredit. Biasa tuh, karena orang udah biasa. Ani al-masalah itu minta-minta, minal fawahish, minta-minta itu diantara perbuatan yang keji. Allah. Keji itu. Fawahish. Walam yahilla minal fawahishi ghairiha kama warada. Tidak ada halal dari bentuk-bentuk keji selain dari ini. Enggak. Semua minta-minta keji. Makanya perbuatan di antara perbuatan yang keji, tukang minta-minta. Tukang minta-minta lagi, minta, bayarin saya dong, minta dong. Saya ini lagi nggak punya, saya mau minta lagi, minta lagi. Hidupnya minta-minta. Dalam salah satu ungkapan dawir-dawir. Kerjaannya dawir-dawir. Dawir rumah, dawir sana, dawir-dawir lagi. Nggak boleh. Haram hukumnya. Mending kita kerja, walaupun capek, hasilnya nggak seberapa, halal. Kita tukang aduk semen. Capek nggak? Tapi kan halal, berkah. Tukang aduk semen udah kuat, kita aduk-aduk lagi. Udah kuat lagi, kita aduk-aduk lagi. Emang tukang semen, tukang ngaduk semen. Dia tukang bata yang ada di rumah, dibatain tuh rumah. Emang tukang bata. Gimana? Dia tukang gali, hatta dia tukang gali kubur. Berkah dia. Asal jangan ngarepin kuburan baru aja. Alhamdulillah ada orang mati. Itu makruh. Proyek. Waduh, alhamdulillah 1 bis mati. La ilaha illallah. Itu gara-gara doa dia malah dapat dosa nih. Yang tadinya makruh jadi dosa. Kenapa? Ngarepin orang mati. Seperti orang tukang jualan kafan. Makanya jangan jualan kafan. Nanti jangan. Ini juga jangan jualan kafan. Kalau orang jualan kafan berarti nunggu apa? Ini kapan saya nggak laku-laku. Berarti nggak ada yang mati-mati. Kok kafan cuma 1? Ya Allah, banyakin kafan ya Allah. 10 kayak berarti kan nunggu 10 orang mati. Betul nggak? Insya Allah. Allah, emang susah nih kalau juga tukang gali kubur.
yang dia ngarepin orang mati. Sebagaimana tukang kafan atau tukang orang yang di kuburan yang ada yang kecil, ada yang sedikit. Mau sedikit long time atau apa? Atau yang sedikit atau panjang? Sedikit. 50.000. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Kulhu doa. Kok sedikit? Kan 50.000. Bawa payung tuh, bawa payung. Banyak kan dikit kalau 100.000 long time. Oh. Stop. Stop. Pengalaman. Idul Fitri baca maulid di situ. Kapan selesai? Sehari, hari pertama, hari kedua, ngarepin. Nah itu. Jadi emang enak kan sih mendingan kita jualan telur, ya kan? Ngarepin kita jualan emping atau apa kerjaan-kerjaan kecil tapi kan manfaat, lebih berkah, lebih manfaat daripada kita tukang penggali kubur, kita jualan kafan gitu. Ada memang rumah saya dekat tanah kusir, kuburan tanah kusir. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, bagaimana nih? Lagi apes. Kenapa yang lagi apes? Gak ada orang mati? Astagfirullah. Gak ada orang mati dibilang apes. Tapi kalau misalnya orang mati banyak, alhamdulillah. Proyek tadi dibilang, alhamdulillah makan sayur. Yang tadinya bening nih sayur bener-bener sayur Bogor. Astagfirullah. Berapa hari emang kuatnya nyangkul tuh kuburan? Iya, alhamdulillah 5 kuburan. Besok ada lagi nih yang mati, alhamdulillah. Allahu Akbar. Besok ada yang mati, alhamdulillah. Nah, kan jadi haram kalau gitu ngarepin orang mati. Hati-hati gitu. Boleh jadi penggali kubur tapi jangan ngarepin. Bisa gak tuh? Jadi susah kan? Jadi penggali kubur, jadi tukang kafan tapi jangan ngarepin ada orang mati. Susah gak? Susah banget. Namanya kita jualan ngarepin laku gitu. Mendingan kita jualan kacang tuh yang ada di depan kubur, depan keramat, betul kan? Jualan kacang, jualan tales tuh kayak begitu. Ketahuan. Tahun berkahnya maksudnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalul mas'alatu bi ahadikum safi wajhi muz'atul lahmin. Selagi minta di antara kalian, misalnya nih kalian selalu minta sampai dia berjumpa dengan Allah, sampai dia meninggal dunia, emang kerjaannya minta-minta. Walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Itu nanti di mukanya itu nggak ada kecuali cuma sekedar cepretan daging aja. Cuma sekedar segempal daging. Kayak setan begitu. Pernah ngeliat setan nggak? Pernah ngeliat setan? Ini? Yang ini yang gedean dikit? Nggak pernah ngeliat setan? Tuh setan kadang di sini ada daging, di sini nggak. Kalau gunduk gompal emang diketokin mau. Ini udah ada di sini nggak. Tuh lihat. Gara-gara orang minta. Nanti di hari kiamatnya tuh mukanya itu cuma sekedar sebelah. Kalau di atas ada berarti bawahnya nggak ada. Kalau di atas ada berarti bawahnya nggak ada. Ada berarti kirinya nggak ada. Nggak ada daging. Ih, kayak tengkorak. Tapi ini tengkorak hidup. Kalau yang ada di sekolah-sekolah untuk cuma sekedar observasi atau untuk penelitian itu tengkorak bohongan. Ini tengkorak hidup. Astagfirullahaladzim. Begitu nasib nanti orang yang sering minta-minta di hari kiamat. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Ini biasain dari kita. Masalah kecil jangan minta-minta. Ya masuk nanti kalau dia berketerusan minta-minta. Makanya tuh orang-orang yang di jalanan, kalau kita mau kasih. Kalau ada, nggak usah. Nih kita kalau mau kasih. Tapi buat dianya nggak boleh berketerusan. Untuk peminta-mintanya itu nggak boleh berketerusan. Tapi kalau kita mau kasih. Ya, mendingan kan dia kerja kalau begitu jadinya. Kerja kayak apa? Tadi saya bilang
mau nyapu got kayak kan ada yang kalau misalnya di Jakarta yang kuning itu, tim orange. Kalau Bogor tim apa? Oh, kok bisa beda? Yang benar, jangan bohongin saya. Orange juga, tim hijau lagi. Saya aja dibohongin. Bagaimana? Tim orange ya kan? Mendingan dia jadi tukang orange. Maksudnya tim orange. Kerjanya berkah, ya kan? Ada apa namanya? Ada pohon dibenerin, ada pohon dia apa semuanya dibersihin, taman dan sebagainya. Berkah ketahuan. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Tapi kalau misalnya kita mau kasih, nggak usah pakai banyak tanya. Kalau mau kasih, kasih aja. Ada duit, misalnya baru dapat apa namanya gajian. Nggak ada masalah mau kasih 10.000 kayak. Kegedean 5.000 nggak ada masalah. Yang penting ngasih. Gitu, untuk menjernihkan hati kita. Pokoknya siapapun yang datang kepada kita, kalau misalnya dia minta, kasih kalau ada duit. Kenapa? Tugas kita menjernihkan hati kita. Tapi buat dianya, nggak boleh berketerusan, apalagi menjadi kerjaan sebagai peminta-minta. Kerjaan dia sebagai peminta-minta, dosa, haram. Haram. Pernah ngelihat lagi jalan, asik. Ada ngelewatin satu perjalanan itu, ada kali. Kita lihat kali, Masya Allah. Ada orang banyak tuh, laki-laki. Ada yang lagi nyesetin kakinya. Naruh merah-merah itu. Iya, naruh merah-merah. Masuk ke bawah, kuat. Gilir naik ke atas pura-pura. La ilaha illallah. Jalan udah mulai. Ini yang dosa nih, hati-hati. Gak boleh dosa. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu li ghaniyin. Tidak halal, artinya tidak halal, haram buat orang kaya minta-minta. Yang maksud orang kaya di sini orang yang cukup. Kira-kira besok ada duit untuk sarapan, namanya kaya tuh. Jangan punya pemahaman bahwa kaya itu punya mall, berkelebihan, tidak. Yang disebut dengan orang kaya, sekira-kira besok ada untuk sarapan, untuk makan malam, 3 tuh ada, namanya kaya. Berarti kita semuanya kaya. Kenapa banyak ngeluh kalau begitu jadinya? Ya Allah, saya miskin banget. Ditulis nanti sama malaikat, bilang miskin. Padahal untuk sarapan besok, untuk beli nasi uduk kan ada. Untuk makan siang walaupun cuma sekedar tempe tahu kan ada. Untuk makan malam besok kan ada, namanya kaya. Itu yang namanya kaya itu kira-kira untuk besok mampu dia. Itu kaya. Jadi kalau misalnya yang ada punya hotel, punya apartemen, itu lebih-lebih lagi. Ya kan, punya stasiun, waduh, kalau perlu dia punya stasiun antariksa. Bukan stasiun televisi lagi dia miliki. Ya, stasiun apa? Stasiun kereta, saking kayanya, kereta dia punya. Stasiun kereta, stasiun Manggarai, stasiun apa namanya, stasiun ini Bogor, dia punya, Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Orang buat besok aja ada namanya kaya, apalagi dia. Nih nggak boleh buat orang kaya minta-minta. Berarti ini kita semuanya kaya. Kaya gak? Kaya, insya Allah kaya. Waladzi mirratin sawiyin. Dan buat orang yang kuat, dia sih nggak kuat, dia sih nggak kaya, tapi tubuhnya kuat. Tubuhnya kuat. Sekira-kira besok dia macul dapat duit. Dia macul dapat duit kan dapat. Atau minimal seperti polisi 1.000 zaman sekarang kan? Polisi 1.000 ada nggak? Ayo dapat duit. Kira-kira dia dapat 20.000, berarti kan orang kaya nih. Walaupun ini sekarang di malam tapi dia kaya, dia kuat. Atau dia mampu, dia kuat nih, dia kuat. Nggak sakit, nggak apa. Golongan kaya juga. Jadi berarti kita nggak boleh ngadu bahwa diri kita miskin. Miskin banget hidup, astagfirullah. Siapa yang bilang ente miskin? Ente kaya kalau begitu jadinya. Nggak punya duit, tapi kan ente mampu. Ente naik motor aja, kuat. Dari sana ke sini, kuat. Berarti andaikan besok ente kerja, dapat. Jadi nggak usah pakai minta-minta kalau begitu jadinya. Wal mirrah yal guwah, itu kuat tadi dikatakan. Wa ma'nal hadits dan
Wa ma'nal hadits dan arti Imam Al-Haddad anna man kana ghaniyan 'anil mas'alati bimalin aw garibin yunfiqu alaih. Orang yang kaya dari berminta-minta, kaya harta atau punya kerabat yang menafkahkan, dia sih nggak punya duit, tapi kerabat-kerabatnya dia ngasih duit kepada dia, sama kayak juga. Misal ada seseorang nggak kerja, tapi hidupnya dijamin, kaya juga, dijamin sama kerabat-kerabatnya. Kan banyak kan orang sih nggak kerja tapi dijamin, ya sama aja, ada duitnya juga, namanya kaya tuh. Au kana gawiyan bi yaqdiru 'alal kasbi wal hirfati, atau dia kuat untuk kerja. Wal hirfah sama, dia kuat untuk kerja. Andaikan tuh dia pacul bisa, andaikan tuh dia ke sawah dia bisa, atau dia berkebun dia bisa. Sumaya selalu kemudian dia minta-minta padahal dia mampu untuk kerja, dia mampu. Fa innahu ya'zam, dosa. Maka sesungguhnya dia dapat dosa. Makanya kasih pemahaman tuh kepada peminta-peminta, karena udah menjadikan kerjaan dia minta-minta. Kasih tahu, yang pura-pura nggak ngelihat, yang pura-pura kakinya patah atau apa namanya, kakinya apa, buntung dan sebagainya, giliran dikejar satpol, lari. Paling kenceng dia, satpol kalah. Karena memang sehat. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu. Nggak boleh itu. Allahu Akbar. Wa tahrumu alaihil masalah. Nah haram buat dia untuk minta-minta. Dia besok ada duit, atau dia nggak kerja, nggak punya duit, tapi ada keluarganya besok yang ngasih duit buat dia. Itu namanya kaya. Nggak boleh minta-minta. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'tamu. Adapun orang yang ngasih, ini kita ngasih nggak dosa. Walaupun tuh dia bohongin kita. Minta tolong dong, saya nggak punya. Kita kasih, kita nggak dosa. Bal yu'jaru, bahkan orang yang memberi itu dapat pahala. Orang yang memberi kepada sang peminta-minta, walaupun itu ada apa namanya, selebor, apa namanya? Bencong selebor. Sering digodain kan? Tek-tek, dong, Masya Allah. Dari jarak kejauhan, bencong nih. Dari baunya aja keciuman, betul kan? Waduh, bencong. Kasih. Kan dia butuh makan. Betul gak? Dia butuh makan. Mau dia cangcong, jung, biarin, kasih. Buat makan dia. Daripada nanti dia judi, daripada dia narkoba, dan kasih duit. Sekira-kira untuk makan siang berapa kek? Atau kira-kira nggak mampu, kita ngasih buat makan siang, untuk kasih tempe, nggak tempe. Mau 3.000, mau 2.000, nggak ada masalah, buat tempe, satu. Gitu. Jangan beli daging. 3.000 beli daging. Daging apa? Gitu. Wala ya'tamu ahadun 'alal 'ata'i. Dan tidak menjadi dosa seseorang kalau memberi. Yang memberi enggak dosa. Tapi ini yang diberi. Tapi diberinya ini bukan karena darurat. Gara-gara apa? Jadi kerjaan. Minta-minta itu jadi kerjaan, dosa buat dia. Hatta yu'tiya man ya'lamu annahu yasta'inu bima yu'tahu 'ala ma'asillahi fa'alam dzalika. Hatta di sini bukan artinya sehingga. Ini banyak sekali nih orang menerjemahkan hatta sehingga, banyak sekali. Hatta bisa jadi sehingga, hatta bisa jadi qabla sebelum, hatta bisa jadi lakin, artinya nah adapun, akan tetapi. Tuh lihat, ini banyak orang mengartikan hatta, artinya sampai. Hatta itu banyak arti. Nah hatta di sini apakah artinya sampai? Tidak. Atau hatta di sini artinya qabla? Bukan. Namun kalau dalam bahasa Indonesia, kendati pun, gitu. Iya, walaupun, Masya Allah. Bahasa Indonesianya, Masya Allah. Namun,
Kalau betul-betul orang yang diberi itu, dia tahu bahwa yang diberi itu, dia minta tolong, tapi yang diberi itu tujuannya untuk berbuat maksiat, nggak boleh kita kasih. Ada anak muda, lagi mabok, mabok, minta duit, jangan kasih. Jangan kasih. Khawatir dia dikasih, dia bakal mabok lagi. Dikasih, bakal mabok lagi. Dosa kita. Gara-gara kita kasih, dia mabok lagi. Berarti mabok yang kedua. Betul gak jemaah? Hatta dia mabok dimanapun. Mau dimabok di mana, jangan kasih. Ingat nih, kita harus punya kekuatan. Kita jaga wibawa kita sebagai seorang muslim. Mau siapapun orang lagi mabok, jangan dikasih. Kenapa? Kalau dikasih dia bakal mabok yang kedua. Gara-gara siapa? Gara-gara kita ngasih. Ingetin. Karena orang mabok nggak tahu apa-apa. Udah biarin aja. Nggak usah kasih. Oh, dapat minta 200, 300 nggak pakai. Mau 400 nggak kasih. Jangan. Kalau kita kasih lagi, dia bakal mabok lagi. Kita cinta Rasul nggak? Kalau kita cinta Rasul, jaga syariatnya Rasulullah. Oh, nggak enak. Oh, kok orang berbuat maksiat nggak enak? Ini imannya goyang nih kalau masih kata-kata nggak enak. Ini anaknya fulan. Ente ente suka kalau anak fulan berbuat maksiat? Kan nggak suka. Kalau nggak suka, jangan kasih. Ya kan? Kadang ada orang lagi maksiat, lagi lagi mabok, minta-minta, atau lagi minuman keras, atau lagi naudzubillah min dzalik. Ini dong saweran. Lagi mau judi, astagfirullah. Saweran lagi mau judi, atau lagi mau bikin bangku judi, saweran bikin bangku judi, jangan kasih. Kalau kita kasih berarti kita berserikat dengan perbuatan orang melakukan perbuatan maksiat. Besok patungan yuk. Patungan kemana? Bikin acara. Ya, apa? Dangdut. Dangdut. Yaudah, saya cuma air sumit. Tadi katanya air sumit. Saya sama. Mau air sumit kek, mau air apa kek, mesemat semut. Haram hukumnya. Lo orang mau dangdutan dikasih. Betul gak? Atau saya kasih papan aja tuh biar penari dangdutnya nggak jatuh. Lah, ulah gua bilang. Atau saya punya mic Maju Salim buat dangdutan. Yang benar aja ente. Mic Maju Salim ditaruh buat dangdutan. Dosanya berlipat. Sering saya lihat tuh di depan masjid ada orang perempuan. Itu kalau pagi itu? Senamnya kocok-kocok. Ini. Mau aerobik ya, mau kocok-kocok di masjid. Nggak ada wibawanya masjid. Betul nggak? Ini banyak sekali nih. Coba kasih tahu yang pada ngelihat dan siaran langsung saya. Di Majlis Futuh Magharibnya, ini dia. Atau Instagramnya, ini dia. Atau ini YouTube, TikTok. Atau ini Masya Allah, X. Gitu. Ada sekarang X. Luar biasa. Ya, kasih tahu yang buat X. Nggak boleh. Di masjid nggak boleh ada lari-larian. Maksudnya tari-tarian. Senam. Astagfirullahaladzim. Ini kan perempuan. Justru perempuan apalagi? Perempuan. Akan pakai jilbab. Tapi kalau misalnya tuh dia udah berlenggak-lenggok, khawatir gak jemaah? Udah gitu ada tukang bubur, aki-aki pura-pura mangkal di situ. Aki-aki pura-pura. Ada lagi aki-aki turun di situ. Bubur masih ada gak? Aki-aki benar-benar. Oh, aki-aki tersinggung. Oh iya, ada anak muda. Anak muda datang. Bang Bubur, masih ada gak? Masih. Kopi ada. Padahal namanya tukang bubur, nyari kopi lagi. Bisa aja lagi. Masya Allah, dia lama di situ. Modus, gitu kan. Naudzubillah, bila hati-hati. Jaga wibawa masjid. Kasih tahu kalau kita sebagai pengurus masjid, kasih tahu nggak boleh. Gitu. Kok masjid tempat untuk senam? Ada sama juga tuh masjid buat kawinan boleh, tapi perempuannya dijaga. Ya kan? Tuh masjid buat kawinan, itu ketika tuh kawinan tuh perempuannya astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Dijaga. Jadi itu masjid bukan untuk ngambil duit, bukan untuk jual ini dan sebagainya. Tapi untuk apa? Untuk agama. Andaikan memungkinkan, tapi untuk menjaga wibawa. Yang laki, yang perempuan, yang perempuan harus pakai jilbab. Acaranya di masjid. Nah itu yang bagus. Jangan orang masuk ke masjid, la haula wala quwata illa billah. Ini kan aula masjid. Aula masjid kan area masjid, betul nggak? Aula masjid itu area masjid. Dijaga wibawa masjid. Kalau masjid udah nggak bisa dijaga, bagaimana tempat yang lain? Sementara masjid itu adalah seafdal-afdal tempat, seistimewa tempat. Wahda rahimakallah. Hati-hatilah. Semoga engkau diberikan kasih sayang oleh Allah. Wahadir ikhwanakal muslimina, itu kurang alif tuh. Wahadir ikhwanakal muslimina min mas'alatin nasi. Berhati-hatilah, berikan perhatian kepada saudara engkau yang muslim dari minta-minta kepada orang. Indal gina, minta-minta sama orang kaya. Anaha dalam satu permintaan tersebut, wa faqdil hajati syadidati laha, walaupun ketiadaan hajat yang berkesangatan. Ketika kita nggak ada hajat, hati-hati minta-minta sama orang kaya. Jangan. Tadi kan dibilang, minta boleh kalau lagi ada hajat banget. Hajat banget. Gitu. Ini hari kita nggak makan. Tadi sarapan enggak, ini siang enggak, malam enggak. Boleh minjem duit. Tapi untuk cuma sekedar makan. Nasi. Siapa? Suami, istri, dan anak-anaknya cuma makan nasi saja. Minta tuh boleh. Gitu. Jangan udah minta-minta makannya daging. Bahkan terkadang minta-minta sama yang ngasih lebih enakan makan minta-minta daripada yang ngasih. Gitu. Ada lucu aja. Ada nih orang minjem duit banyak banget. Padahal yang minjemin ini orangnya jujur, ikhlas, minjemin. Tahu yang minjem duit, dia minjem duit berjuta-juta, tujuannya apa? Untuk bayar anaknya 1 tahun. Bayaran sekolah. Nih orang yang meminjamkan, boro-boro anaknya untuk 1 tahun, untuk bulan berikutnya aja belum dibayar, ini namanya akal bulus nih. Jangan model seperti itu. Banyak model seperti itu jamaah sekalian. Anaknya aman, dia pinjam duit, orang yang meminjamkan gak aman kalau begitu jadinya. Betul gak? Gak boleh yang kayak gitu, haram. Haram. Dia mau enak sendiri. Orang udah ngasih pinjaman, dia sendiri dia udah kesian. Yang dikasihani ibarat kita membantu anjing kejepit kemudian digonggong. Habis digonggong digigit lagi. Rabies. Mati. Musibah. Gala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alati." Andaikan kalian tahu apa sih yang ada dalam minta-minta itu? Andaikan kalian tahu nih, apa sih yang ada dalam minta-minta itu? Ma ma'ahadun ila hadin yas'aluh. Niscaya orang-orang enggak bakal minta kalau tahu tuh betapa dahsyatnya minta-minta. Betapa zalimnya minta-minta. Kalau kita tahu, orang nggak bakal minta-minta. Dalam sabda Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas'alatul ghani narun. Mintanya orang kaya itu api neraka. Udah gini ada juga orang kaya minta-minta lagi. Neraka tuh. Udah kaya minta-minta. Astagfirullah. Terkadang nih ada orang kaya beli buah nawar, padahal dia kaya. Ini orang kaya udah beli buah nawar betul. Udah gitu tuh biasa bang banyak. Habis sudah ada bang tawarnya udah banyak banget. Udah gitu minta tawaran lagi. Udah gitu nggak enak lagi. Waduh, untung nggak diketok sama abang-abang aja. La haula wala quwata illa billah.
Jadi tuh kalau ada orang kaya minta, neraka dia. Hati-hati, kita tadi dikatakan kalau masih ada besok berarti kita kaya. Apalagi hampir semuanya kita punya motor. Wah, Punya motor gak? Kaya. Ini? Kaya udah. Udah gede punya motor lagi. Semuanya berarti kita kaya. Nggak ada alasan kita miskin. Nggak punya istri, ya betul. Ya buru-buruan ya. Buru-buruan. Motor ada. Kerjaan ada. Ngapa jadi belum nikah? Udah gini hari. Gitu. Cuma lucu aja, Masya Allah. Baca kitab bisa. Di tempat para habaib kiai ada. Di mana-mana disuruh baca doa. Sampai di kuburan dia dikubur. Baca doa. Belum kawin lah, lucu aja. Insya Allah. Iya, belum. Emang ibadah orang yang belum nikah itu setengah. Orang sholatul mutazawwij, sholatnya orang yang udah nikah sempurna, kamil. Tapi orang yang belum nikah belum sempurna. Itu. Bukan berarti kalau begitu jadinya, saya kan udah satu, saya mau dua dong. Itu tadi dikatakan modus. Anak orang dikasih Indomie mulu, ente mau kawin dua. Lah, istri dikasih Indomie mulu. Habis itu Indomie rebus, besok Indomie goreng, besok lagi Indomie jago. Allahu Akbar. Sakit, mau rasa soto kayak, mau rasa bebek kayak, tapi kan Indomie juga. Belum mampu ente. Kemauan ada, tapi kemampuan gak ada. Jangan. Emang anak siapa tuh? Kan anak manusia, bukan anak jin. Gitu. Ya. Jadi karena ada orang kaya minta-minta, neraka. In galilan fagalilan. Kalau misalnya tuh dia minta sedikit, berarti nerakanya sedikit. Wa in katsiran fakatsiran. Andaikan dia minta banyak, ya nerakanya banyak, begitu aja. Na'udzubillah, tsumma na'udzu billah. Wallahu a'lam. رب علمنا الذي أنفعنا بفكرنا وبقيانا وقرابة لنا رب وفقنا بذنبنا وأنت الذي قولنا وارزقنا كل حلال